السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے منہاج عالم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ہماری طاقت۔ دوستوں، میں اپنی چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستوں، میں نے پچھلے کی ویڈیو میں ہندی سے اردو کیسے سیکھیں یا پڑھیں اس کے بارے میں پوری جانکاری دی تھی اور میں نے خود ہندی سے اردو پڑھایا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو پڑھنا سیکھیں گے۔ جو اردو قاعدہ ہوتی ہے، جو شروعاتی اردو ہم لوگ سیکھتے ہیں اسی سے ہم لوگ سیکھیں گے اور اردو قاعدہ سے ہم لوگ اردو پڑھنا لکھنا سیکھیں گے۔ دوستوں، کچھ ویڈیو لگے گی، اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اردو لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ تو دوستوں چلیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں آج اردو کی قاعدہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، پا، تا، ٹا۔ دوستوں آپ لوگ میرے ساتھ بولتے جائیے غور سے۔ اگر ساتھ نہ بول سکتے ہیں تو پھر سن کر کے اسے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ نے میرے پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے میرے چینل پر ویڈیو کو دیکھ لیجیے تاکہ اردو سیکھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ ث، جیم، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، ژ، چ، سین، شین، صاد، جاد، طا، جا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ چلیے آگے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ غور سے سنیں اور اسے پڑھیں۔ الف کے اوپر مد ہے تو الف مد آ، الف زبر آ، الف زیر ای، الف کے اوپر جزم ہے۔ پھر یہاں پڑھیں گے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، پا زبر پا، پا زیر پی، پا پیش پو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر ٹا، ٹا زیر ٹی، ٹا پیش ٹو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، چا زبر چا، چا زیر چی، چا پیش چو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ڈال زبر ڈا، ڈال زیر ڈی، ڈال پیش ڈو، جال زبر جا، جال زیر جی، جال پیش جو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، ڑا زبر ڑا، ڑا زیر ری، ڑا پیش رو، ڑا پیش ڑو، زا زبر جا، زا زیر جی، زا پیش جو، چا زبر چا۔ دوستوں اسے چا ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ چا زبر چا، چا زیر چی، چا پیش چو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر سا، شین زیر سی، شین پیش سو، یہ بڑی سین ہے۔ سات زبر سا، سات زیر سی، سات پیش سو، جار زبر جا، جا زیر جی، جا پیش جو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، جا زبر جا، جا زیر جی، جا پیش جو، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، گین زبر گا، گین زیر گی، گین پیش گو، پھا زبر پھا، پھا زیر پھی، پھا پیش پھو، قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، یہ بڑی کاف تھی، یہ چھوٹی کاف ہے۔ گاف زبر گا، گاف زیر گی، گاف پیش گو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نو زبر نا، نو زیر نی، نو پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یا زبر یا، یا زیر یہ، یا پیش یو۔ آگے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ الف کے اوپر مد ہے، الف با زبر ہے تو اب الف با زبر اب، الف بے، الف با زیر اب، الف با پیش اب، اسی طرح آگے الف پا زبر اپ، الف پا زیر اپ، الف پا پیش اپ، الف تا زبر ات، الف تا زیر ات، الف تا پیش ات، الف تا زبر اٹ، الف تا زیر اٹ، الف تا پیش اٹ، الف سا زبر اس، الف سا زیر اس، الف سا پیش اس۔ دوستوں اسی طرح آپ لوگ یہاں تک پڑھیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر ہے الف عین، الف عین
जबर आ अलिफ ऐन जेर ई अलिफ ऐन पेश उ, फिर अलिफ गैन जबर अग अलिफ गैन जेर इग अलिफ गैन पेश उग, फिर आगे है यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह यहाँ तक पढ़ लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप लोग मैं जहाँ से छोड़ूँ वहाँ तक पढ़िए। फिर यहाँ है बा अलिफ, तो बा हो गया, इसमें पा यानी अलिफ लगा हुआ है। तो फिर यहाँ है बा जबर है तो बब, बाबा जेर बिब बाबा पेशबुब, बापा जबर बप बापा जेर बिप बापा पेशबुप, बाता जबर बत बाता जरबित बाता पेशबुत। उसी तरह यहाँ तक पढ़ते चलिए। बादा जबर बद बादल जरबित बादल पेशबुद। फिर उसी तरह पढ़ते चलिए। बालम जबर बल बालम जरबिल बालम पेशबुल। फिर यहाँ हम लोग आते हैं जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जबर है तो जा हो जाएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अलिफ लगा हुआ है तो जा हो गया। जिसे हम लोग हिंदी वाला वीडियो में देखे थे कि अगर पाए लगा हुआ रहता है, जैसे का के ऊपर पाए लगा हुआ रहता है तो का हो जाता है। उसी तरह अगर जीम है या कोई भी लफ्ज है, अगर उसके ऊपर अलिफ लगा हुआ है तो यह टनाएगा यानी जा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जिम बा जबर जब जिम्बा जर जिब जिम्बा पेश जुब। फिर उसी तरह पढ़ते चलिए। यहाँ फिर हम लोग देखेंगे जिमीम जबर जम जिमीम जेर जिम जिमीम पेश जुम। उसी तरह पढ़ते चलिए आगे, आप लोग गौर से पढ़ते चलिएगा। फिर देखिए यहाँ तक हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हो गया सीम अलिफ सा सीम पा जबर सब सीम पा जरसी सीम पा पे सुप। फिर देखिए सा अलिफ जबर सा ता जबर सत ता जरसित साता पे सुत। फिर यहाँ देखिए ता अलिफ ता सा जबर तस तासा जरतिस तासा पेस्तुस। फिर देखिए तानुन जरतीन तानुन जबरतन तानुन जरतीन तानुन पेस्तुन। पढ़ते चलिए। उसी तरह हम लोग इसे जितना गौर से पढ़ेंगे उतना ही उर्दू सीखने में आसानी होगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग एकदम गौर से पढ़ते चलिए। थोड़ा धुंधला आ रहा है, अब साफ हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे अलिफ ऐन जबर आ अलिफ ऐन बाज आबा जबर अब आबा जरीब आबा पेशुब। फिर यहाँ देखिए आजिम जबर अज आजिम जेर इज आजिम पेश उज। फिर यहाँ पे आहा जबर आहा जर आहा पेशु। आप लोग पूरे गौर से पढ़ते चलिए। मैं जहाँ तहाँ से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फिर देखिए यहाँ फा अलिफ फाटा जबर फट फाटा जर फिट फाटा पेश फुट। फिर यहाँ देखिए काफ, ये का इसी ऐसे ही का है, ये काफ कहीं पर भी लिखाता है तो इसी तरह लिखाता है। तो यहाँ पे काफ अलिफ जबर का बोलिए या काफ जबर का बोलिए, क्योंकि काफ ऐसे ही लिखाता है तो इसमें तो अलिफ लगा हुआ नहीं है। ये काफ के ऊपर जबर है तो काफ जबर का हो गया। फिर यहाँ देखिए कापा जबर कप कापा जेर काफ पा हो गया तो का पा जेर किप का पा पेश कुप। फिर उसी तरह काफ जिम जबर कज काफ जिम जेर किज काफ जिम पेश कुज। उसी तरह देखिए लाम अलिफ ला लामता जबरलत लामता जरलित लामता पेशलुत। आप लोग गौर से देखते चलिए और समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही गौर से देखिए और समझ कर पढ़िए। फिर यहाँ देखिए मीम अलिफ जबर मा मीम टा जबर मट मीम टा जरमिट मीम टा पेश मुट। फिर यहाँ देखिए मीम सा जबर मस मीम सा जरमिस मीम सा पेश मुस। फिर यहाँ देखिए हा अलिफ जबर हा सा जबर हस हा सा जरहिस हा सा पेश हुस। फिर देखिए यहाँ अलिफ वाव के ऊपर जजम। अब हम लोग यहाँ जजम वाला देख रहे हैं, तो जजम रहता है उसे आधा पढ़ते हैं
اور اگر تشدید ہوتا ہے تو اسے پورا پڑھتے ہیں، یہ بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو الف واو او اس میں صرف ملے گا، تو الف واو زبر او، الف واو پیش او، الف 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 کے اوپر پیش ہے تو الف پیش او، اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو آ، الف پیش او اور پھر او، آؤ او، اس طرح ہم لوگ اسے پڑھیں گے۔ پھر یہاں پہ دیکھیے باوا زبر باو، اس میں صرف ملے گا باواو پیش بو، اور پھر با پیش بو، اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو بو، یہ با پیش بو ہو گیا، اور پھر جب الٹا پیش رہتا ہے تو نیچے کی اور پڑھتے ہیں ہم لوگ بو او، تو باوا باو، باوا زبر باو، باوا پیش بو اور بو او، پھر اسی طرح جیم واو زبر جاؤ، جیم واو پیش جو، جو او۔ پھر دیکھیے یہاں پہ دوستوں مجھے بھی پڑھا ہوا بہت دن ہو گیا، کیونکہ میں بچپن میں پڑھا تھا، لیکن میرا شوق یہ ہے کہ جو بچہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں میں جو میں نے سیکھا ہے اسے سکھا سکوں، جو میں نے علم حاصل کی ہے اسے میں یہ علم دے سکوں۔ دوستوں میں جو پڑھا رہا ہوں وہ آپ لوگ غور سے پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیے اور سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ دیکھیے یہاں پہ الٹا پیش او رہتا ہے تو وہ نیچے کی اور اسی میں پڑھتے ہیں، جیسے او باوا زبر باوا، باوا پیش بو، پھر یہاں دیکھیے با پیش بو، تو یہ بو تو ہو گیا، پھر الٹا پیش او ہے، واو الٹا پیش او، تب بو او، جاؤ جو، جو او، پھر یہاں دیکھیے اسی طرح دال وا زبر داؤ، دال واو پیش دو، داؤ دو، اور پھر یہاں دو او دیکھ رہے ہوں گے، راوا زبر راو، راوا پیش رو، رو او، اسی طرح سین واو زبر سو، سین واو پیش سو، پھر یہاں سو او، اسی طرح آپ لوگ یہاں تک پڑھیے۔ اب ہم لوگ نیچے دیکھیں گے الفیے زبر اے، الفیے زیر ای، الفیے زیر ای، دیکھیے ای دو طرح سے ہوتا ہے، الفیے زبر اے، الفیے زیر اے، الفیے زیر ای، بائیا زبر بے، بائیے زیر بے، یہ ہو گیا، اور چھوٹی یہ لگا ہوا ہے تو یہ بی ہو گیا۔ یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، اے کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے اگر یہ والا اے لکھا ہوا ہے، اگر بڑا یہ ہے تو اے ہو گیا، جیسے دیکھیے الفیے زیر اے، الفیے زیر ای، چھوٹی یہ ہے، سمجھ لیجیے کہ ای ہو گیا۔ اے اور ای میں فرق ہوتا ہے، اسی فرق کو ہم لوگ کو سمجھنا ہے۔ بایا زبر بے، اب جیسے دیکھیے یہاں پہ اگر یہ والا یہ ہے لیکن زیر ہے تو بایا زیر ہے تو بے ہو گیا، لیکن یہاں جبر ہے تو بے ہو گیا، اور بایا چھوٹی یہ ہے تو بایا زیر بی تو بے بے بی، یہاں پہ دیکھیے اے اے ای، بے بے بی، پھر یہاں دیکھیے جمیا زبر جے، جمیا زیر جی، جمیا زیر جے، جمیا زیر جی، جے جے جی۔ دیکھیے اگر یہ والا یہ رہے گا تو ہم لوگ جے پڑھیں گے، اور اگر یہ والا چھوٹا والا یہ رہے گا تو ہم لوگ جی پڑھیں گے، جے جے جی، پھر یہاں دیکھیے دے دے دی، رے رے ری، سے سے سی، تے تے تی، اے اے ای، پھے پھے پھی، قے کے کی، کے کے کی، لے 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 لی، میں می، نے نی، ہے ہی۔ یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لوگ غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے اب ہم لوگ یہاں دیکھیں گے یا الف زبر یا، رابا زبر رب، یا رب، دال لام زیر دل، دال یہ زیر دے،
बोला था मैं। यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाला ये रहेगा, देखिए यहाँ गौर से, अगर ये वाला ये रहेगा तो रे पढ़ेंगे, अगर यहीं पे अगर ये वाला ये रहेगा तो री पढ़ेंगे। तो देखिए यही लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ दालिए जेर दे, तो यही वाला लफ्ज़ यहाँ पे भी दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ दाल लाम जेर दिल और दालिए जेर दे, तो दिल दे। इसी तरह हम लोग उर्दू के बड़े लफ्ज़ की ओर जाएंगे और सीखेंगे। वहाँ पे सिर्फ हम लोग एक एक लफ्ज़ सीख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग दो दो लफ्ज़ सीख रहे हैं। देखिए यहाँ या अलिफ जबर या, राबा जबर रब, या रब, दाल लाम जेर दिल और दालिए जेर दे, दिल दे। फिर यहाँ देखिए सुन ले, मत डर, मीम ताज में मत, डारा डर, मत डर, चुप रह। देखिए यहाँ पे देखिए जबर हट रहा, इसका मतलब है कि हम लोगों को उर्दू पढ़ते समय जबर या जेर नहीं मिलता, हम लोगों को खुद से उसे समझकर और जोड़कर पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मत डर, इसे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो डर ही पढ़ेंगे, डीर तो कभी पढ़ेंगे नहीं कि मत डीर या मत डूर। इसीलिए उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ को खुद ही समझना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मत डर है तो मत डर पढ़ेंगे। चापा पेश चुप, राहा जबर रह, चुप रह। फिर उसी तरह देखिए सच का, यहाँ पे सच, देखिए यहाँ पर फिर अब यहाँ पे जबर हटा दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि उर्दू में जबर या जेर नहीं होता, इसे हमें खुद ही जोड़कर पढ़ना होता है। देखिए अब यहाँ पे हटा दिया, तब यहाँ पे हम लोग सच का जब भी पढ़ेंगे तो सच का ही इसे पढ़ेंगे, सिच का तो नहीं पढ़ेंगे या सुच का। तो इसीलिए ये हमें एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग यहाँ देखिए सच सुन, अब जा, देखिए अब जा हो गया, अब जा, कल आ, उहला, तुम लो, देखिए तुम लो, यह दो, कम सुन। अब देखिए यह दो दालवा पेश दो है, तो इसे मजहूल पढ़ेंगे। मजहूल उसे कहते हैं जिसमें दो पढ़ा जाता है, जैसे कह दो, दो जिसमें लगा हुआ हो उसे मजहूल कहते हैं। मारूफ का मतलब होता है दू, यानी पेश को पूरी पढ़ना। जिस तरह जैसे देखिए दू, दाल वाव पेश दू, अगर दाल वाव दोनों एक ही है लेकिन पेश भी वही है, लेकिन उससे दू पढ़ रहे हैं यानी हम लोग उसे मारूफ पढ़ रहे हैं। अगर दो दालवा पेश दो अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो उसे मजहूल कहते हैं। तो मारूफ और मजहूल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो यह दो, कम सो, देखिए यहाँ बस कर, ले ली, दे दी। देखिए उसी तरह हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ रब, राबा जब रब, सीनिए से, अब इसे जब भी पढ़ेंगे तो से ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जबर या जेर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे हमें खुद ही पढ़ना होगा समझकर। तो रबा जबर रब, सीनिया जे, सीनिया से है, इसमें ना ही जबर है ना ही जेर है, तो रब से, इसे खुद ही समझकर पढ़ना। उर्दू में यही समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे हम जबर खुद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें रहता नहीं है, हमें खुद इस्तेमाल करना होता है। तो रब से डर, देखिए डारा जबर तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे डर पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हमें उर्दू समझना होता है। रब से डर, हज को जा, देखिए यहाँ हज को जा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, काफ वाव सिर्फ है, लेकिन फिर भी हम इसे को पढ़ रहे हैं। इसे कु भी पढ़ सकते थे, कौ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हज कौ जाओ जा इस तरह से तो कभी नहीं पढ़ेंगे, या हज कु जा इस तरह से भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें खुद ही उर्दू समझकर पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ हज को जा, जिद ना कर, दिल से सुन, देखिए यहाँ दिल से सुन, 100 तक गिन, देखिए यहाँ पे जेर दे दिया है, लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे उसी तरह ये जेर भी ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ 100 तक गिन, दिक ना कर, पुल पर चल, देखिए यहाँ पालम जबर पालम पेश पुल, पारा पर, देखिए यहाँ पा है रा है, ना ही जबर है ना ही जेर है, लेकिन जब भी पढ़ेंगे तो इसे पर ही पढ़ेंगे। तो पुल पर चल, दिन को आ,
देखिए यहाँ दाल नून जेर दिन काफ वा कौ और आ, अलिफ के ऊपर मद है तो आ हो गया, अलिफ मद आ। जब भी मद रहता है तो वह उसे हम लोग टानते हैं, चाहे अरबी हो चाहे उर्दू हो, उसे थोड़ा टान के पढ़ते हैं। जैसे आम, आम लिखेंगे तो अलिफ मद, अलिफ के ऊपर मद रहेगा और मीम रहेगा आम। आन नून लगा दिए। जब भी अलिफ के ऊपर मद रहता है, मैंने हिंदी में भी आ ई पढ़ाया था, उर्दू में तो उसमें बताया था मैं। दिन को अब तू ना रो, देखिए यहाँ अब तू ना रो, सबसे सच क्या, अंधेरा थोड़ा रहा है, हम लोग इसे और गौर से पढ़ेंगे। सच से सबसे सच क्या, देखिए यहाँ जो दे सो ले, देखिए यहाँ पे जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, लेकिन हम इसे खुद ही समझकर पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह उर्दू खुद ही समझकर पढ़ना होगा। ये बात आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है कि उर्दू में ना ही जबर होता है, ना ही जेर होता है, ना ही पेश होता है। इसे आपको खुद ही लफ्ज़ के हिसाब से पढ़ना होता है। जैसे जो दे सो ले, यहाँ पे देखिए जो, अब जैसे इसे हमें जो जब भी पढ़ेंगे जीम वाव को जो ही पढ़ेंगे, या जू दे तो कभी नहीं पढ़ेंगे, या जीव दे। तो इसीलिए हमें खुद ही सोचकर और समझकर पढ़ना होता है। जो दे सो ले। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको तहकीर, अंधेरा हो गया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इसको तहकीर लिखा हुआ है। इसको पी ले, देखिए यहाँ इस, देखिए यहाँ पे जेर भी हटा दिया। मैं पहले ही बोला था कि धीरे धीरे जो जेर दिया हुआ है ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पे वही किया। इसको पी ले, अब उसको पी ले तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उसको तो पिया नहीं जाता। जब भी पिया जाता है तो इस यानी जो हमारे नज़दीक होता है उसी को ना पिएंगे, तो इसीलिए इसको पी ले। सिल किसकी है, अब देखिए यहाँ आज आम। तो दोस्तों इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे के वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा वीडियो हो, तो आप लोग ध्यान से और दिल लगा कर पढ़ें। मुझे उम्मीद है आप लोगों पर कि आप लोग इस उर्दू कायदा को पढ़ने के बाद उर्दू बोलना और लिखना खूब आसानी से सीख जाइएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो आपके करीबी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उर्दू सीखना चाहते हों तो सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।